اور انیشل ہمیں جو مشکلات آئیں وہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، لیکن آئی ایم ایکسٹریملی ڈیلائٹیڈ کہ الحمدللہ وی ہیو ریچڈ ود ان ویکس اے پوائنٹ ویئر اٹ از سیملیس فیسلٹی ٹو دی جنرل پبلک. اور ماضی میں جو ہوتا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے فارن آفس میں اٹیسٹیشن، پھر جا کے کوئی $150 کسی فارن ایمبیسی میں جس کنٹری میں ڈاکومنٹ جانی ہوتی تھی. اگر یو کے بھیجیں تو یو کے ایمبیسی، اٹلی جانی تو اٹلی ایمبیسی. پھر اس کے بعد پھر اگین ان دی ہوسٹ کنٹری اٹلی، یو کے، ویئر ایور ڈاکومنٹ نے لینڈ کرا تھا، پھر وہاں سے دوبارہ ویریفیکیشن. اٹ واز اے ویری لینتھی پروسیس اینڈ ویری کمبرسم اینڈ آلسو ایکسپینسو، کیونکہ موفا تو نارمل کاسٹ ریکوری کا چکر ہوتا ہے، بٹ وہاں $100 مین 30,000 روپیز. تو coming to the facility, you all know that it is a Hague Convention, known as the Apostle Convention. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو 31 مارچ 2022 کو جوائن کیا، اور اٹ بیکیم دس کنونشن انٹو فورس پاکستان میں. یہ 26 جنوری 2024 کو یہ پاکستان میں یعنی اس کا پریکٹیکلی شروع عمل ہو گیا. Obviously there is legislative work to be done. قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاس کرے گا. انشاءاللہ it will be done on time. اور آئیڈیا کیا تھا کہ آلموسٹ اس وقت کوئی 112 کنٹریز ہیں جس کو پاکستان ریکگنائز کرتا ہے. There are very few countries, about 8 or 9, who are not yet accepting this arrangement, یعنی ہمارا جوائننگ آف دی ہیگ کنونشن. تو اس کے جو نٹی گریٹی جو ارینجمنٹس تھے، وی ہیڈ پریملی میٹنگس، سیکرٹری صاحب، ٹیم، NITB، اور ہم نے وہ ساری برین اسٹارمنگ کی. تو انیشلی وی تھاٹ کہ اب ماڈرن زمانہ ہے، اس کو انٹرنیٹ پہ لوگ جائیں اور اپنی سلاٹ بک کریں اور پھر آ جائیں. تو وی ہیو ویری اسمارٹ گائز ان دس کنٹری ٹو میک یور ورک ڈیفیکلٹ. تو پتہ یہ چلا کہ جی رات کو ایجنٹ جو ہیں وہ درجن اور 2 درجن سلاٹس پہلے بک کر لیتے. سو دیر واز اے کرائسس. مائی کولیگز اینڈ ٹیم کیم رننگ کہ جی کیا کریں. تو پتہ چلا کہ دوز سلاٹس ور ویری ہیویلی سولڈ. وی آر ٹاکنگ اونلی لاسٹ فیو ویکس، مئی سے اب تک اس کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. تو وی لکیلی، ویسے ہماری وہ اسپائنگ کا کام نہیں ہوتا موفا میں، بٹ وی لکیلی گاٹ ہولڈ آف فیو کلپریٹس ہو آر ڈوئنگ دس جاب. تو ان کو ہینڈ اوور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز کو. بٹ ایز دی لک وڈ ہیو اٹ، دیٹ واز ناٹ اے ویری کامیاب تجربہ. تو مجھے ملے، ہم نے کہا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بس واک ان. تو واک ان کا سسٹم شروع کیا. تو کوئی 2-4 ہزار بندے یہاں اکٹھے ہو گئے، کوئی لاہور میں اکٹھے ہو گئے، کراچی میں اکٹھے ہو گئے. ایمرجنسی سچویشن ہو گئی، لا انفورسمنٹ ایجنسی پھر بلانا پڑا. تو وہ بھی ایک عجیب ہی تجربہ تھا. آئی ایم شیور پریس نوز اینڈ ممبرس. تو اٹس اونلی ویری ریسنٹ فیو ویکس ہسٹری. پھر ہم نے برین اسٹارمنگ کی کہ کیا کیا جائے. ہم نے کہا یہ ہے کہ اگر لائن میں لگا جائے تو پھر لوگ جو لائن میں ہیں وہ اونلی دوز ول کم. سو جتنی لمبی لائن ہو، میلوں لمبی ہو تو فائن، گڈ انف. جب وہ آفس آورس ختم ہوں گے تو فیسلٹی ول بی کلوزڈ. پیپل آر ویری اسمارٹ. رات 12 بجے سے لائن لگنی شروع ہو گئی، اینڈ ان کو جو ٹوکن دیا وہ ٹوکن پکنا شروع ہو گیا. 4th راؤنڈ میں نے کہا اٹ ہیز ٹو بی انٹریکشن، ہیومن انٹریکشن فری فیسلٹی. سو دیٹس واٹ یو آر سیئنگ ٹوڈے کہ جی ہم نے کوریئرس کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایز یو مینی کنٹریز ناؤ ایکسیپٹ ویزاز پروسیس تھرو کوریئر. ان سے نیگوشیٹ کیا جو بیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے زیادہ تو پاکستانی بہن بھائی ہوں گے جو یہ فیسلٹی بلک واسٹ میجورٹی انہیں کی ہوگی، انلیس کو فارن بزنس یہاں کو ہو ہاؤسز اور ان کو ضرورت ہو کو ڈاکومنٹس کی. تو ہم نے ان کو اب انگیج کیا، اور دیر از نو ہیومن انٹریکشن. وہ کوریئر کو دیتے ہیں اور فیس
वो जो भी डॉक्यूमेंट 3 टाइप के ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स हैं एंड इज़ वेरी रीजनेबल फ़ी. एक लेस दैन $10 है, 3,000 एक जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है. एक की जो थोड़ी सी उससे ज़्यादा हायर लेवल की कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कोई अबाउट 4,000 या 4,000 समथिंग, 4,500 समथिंग, 4,000. तो उसका कह लें कि आप ऑलमोस्ट $13. और जो बिज़नेस एंड कमर्शियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिज़नेस हाउसेज वगैरह, वो इट्स अबाउट $30 ₹12,000. ये हमने वो फिक्स किया. और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 पोस्टल अटेस्टेशंस एज ऑफ टुडे फ्रॉम 17th of May, including those rowdy phases. तो 20,000 डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं. बट सिंस वी अडॉप्टेड दिस सीमलेस सिस्टम, इट्स वर्किंग वेरी फाइन. और लोग एक उनको इनकन्वीनियंस थी, मॉडर्न बहुत ज़माना हो गया, वो पैसे जाके बैंक में जमा करा के उनको ऑफिस से रसीद साथ लगा के कुरियर करना होती थी. उसको आज से आपने देखा कि फ्रॉम टुडे इट हैज़ बीन नाउ द पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन. सो यू कैन, ऑल यू नीड इज़ टू फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर और फ्रॉम योर ओन सेल स्मार्टफोन आप लॉग इन करें, आप अपने अकाउंट को डेबिट करें, हमारे अकाउंट को क्रेडिट करें, एंड दैट द प्रूफ यू हैव, यू अटैच दैट एविडेंस and with your documents. You don't have to now go any more to the bank. So this is the commitment of this this government to try and make people's life easy. ये उसी के तहत ये एक, जैसे मैंने कहा कि initially both me and my colleagues were under obviously little bit stress and nervousness, but alhamdulillah at the 4th round, thanks God के 5 की ज़रूरत नहीं पड़ी. At the 4th round we became totally successful. ह्यूमन बिल्कुल इंटरेक्शन फ्री फैसिलिटी इज़ इंस्टॉल्ड. और अब हम मज़ीद जो है वो अपार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, ये ऑलरेडी पेशावर, लाहौर, कराची एंड गुजरात, एम राइट, ये जगह पे भी हमारे जो सब ऑफिसेज हैं, दे आर ऑल्सो एंटरटेनिंग दिस फैसिलिटी. और आगे देखेंगे, मे बी टू अर्ली फॉर मी टू से दैट मे बी वी अलाउ पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकें, पर वो थोड़ा सा कि उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगी. आपको पता ही है कि हमारी डाक कई दफ़ा राइटली और रॉन्गली मिस डिलीवर भी हो जाती है, इस तरह उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है. तो वी आर वेइंग इट, बट सर्टनली द सिस्टम इज़ वर्किंग वेरी फाइन. एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉरेन सेक्रेटरी, हिज टीम, PATB. मुझे थोड़ा सा नर्वस थी इनके हवाले से, वेदर दिस टीम विल बी एबल टू डिलीवर. I must compliment, माशाल्लाह, they are doing a wonderful job. हमने जो भी इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, एक्सेप्ट दी लेजिस्लेशन, द एक्ट विच वी हैव टू गेट इट पास, हमने वो सारे पूरे किए हैं. देयर आर सर्टन थिंग्स विच इन द जनरल इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड पब्लिकली, बट वी हैव मेट एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्टल service from Pakistan now for 250 million Pakistanis. So anybody who wishes to avail this facility is available. It's absolutely hassle free. वो जो असल में हुआ ये कि वो जो लोग रोज़ कतारों में लग के फिर सिफारिशें करा के फिर वो एंट्री लेते थे, फिर वो मोर यहाँ से लगती थी, पीछे स्टैम्प्स लगती थी, फिर वो दूसरी एम्बेसी में बेचारे जाके लाइनों में लगते थे. तो वो एक वो भी वजह थी कि जब हमने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की 17 मई को, तो एवरीबॉडी विशेस जो भी पेंडिंग लॉट थी, आई मीन यू कैन सी टिल नाउ 20,000 केसेस हैव बीन कंप्लीटेड. तो वो सारे के सारे जो थे ना, दे ट्राई टू जस्ट, हम वैसे भी जल्दी वाले कौम हैं, जब हम फॉरेन कंट्री से जहाज़ में चढ़ते हैं तो बिल्कुल क्यों होता है, आराम से सारे बैठे होते हैं. द मोमेंट यहाँ टच करते हैं ना प्लेन, तो हम सारे खड़े हो जाते हैं, अपना सामान उतारे होते हैं. वो बेचारी जो क्रू है वो अनाउंसमेंट ही करता रहता है कि प्लीज़ जब तक ये पार्क नहीं होगा आप बैठे रहें. तो वो लोगों ने वो ही किया कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी डॉक्यूमेंट तो करवा लें. सो दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ हमारे लिए एक चैलेंज भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एवरीथिंग हैज़ गॉन वेरी वेल. जहाँ तक हमारी अब जो ये फैसिलिटी है, अब किसी को
यहाँ से करवाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है पोस्टल अटेस्टेशन, nobody has to go anywhere else, neither foreign embassy in Pakistan nor मिशंस हम अब्रॉड जो हैं उनमें भी जाने की नहीं ज़रूरत होगी, ये सीधा जहाँ भी देना है, क्योंकि हमारे लोग जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। आप में से मुझ समेत बहुत लोग बाहर गए हैं। यू नीड योर योर जो है आपके सर्टिफिकेट्स अटेस्ट होती है, सारी चीज़ें। तो कई लोग बिज़नेस के लिए और मामलात के लिए, कारोबार के लिए, इवन फॉर ओवरसीज़ रेजिडेंस के लिए जाते हैं। तो ये अब सारे के सारे जो लोग हैं उनके लिए ये सारी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ बीन ए वेरी वेरी ईजी फैसिलिटी। और इसमें आई कैन अश्योर यू कि मेरी टीम और पर्टिकुलरली PATB दे आर गुड पार्टनर्स, दे प्रूव टू बी वेरी गुड पार्टनर्स। और इंशाअल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, डिमांड कि कितनी चाहिए और कितने लोग हैं, उस हिसाब से हम अपनी फैसिलिटी को शायद अपग्रेड भी करें। बट लेट दी बैकलॉग सेटल फर्स्ट, क्योंकि हम अभी से एक आइडिया था कि जी एक बिल्डिंग ले लें किराए पे, वो दूर भी होती और फिर लोगों को वो एक अलहदा, लेकिन अब तो हमने उसको रिमूव ही कर दी है। अभी तो वर्चुअली इट्स एज ए सेट के ह्यूमन इंटरेक्शन तो है ही नहीं इसमें। तो द कोरियर हैज़ टू डिलीवर वेदर किसी बेसमेंट में या इस दफ्तर में या एक बिल्डिंग में। बट व्हेन देयर वाज अ लार्ज क्राउड, आइडिया ऑल्सो फ्लोटेड के लेट्स टेक ए बिल्डिंग, हायर ए बिल्डिंग, ताकि यहाँ से दूर इस रेड जोन से बाहर ले जाएं और वहाँ ताकि ज़्यादा अकोमोडेशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब दी फाइनल फेज़ जो हमने अभी इन ऑपरेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रही है, जिसका आज आई डेंट वांट टू फॉर्मली इनागोरेट इट टिल आई एम सेटिस्फाइड। को मुझे ये डर था कि कोई नई ग्लिच ना आ जाए, बट नाउ वंस हैविंग सीन दैट थिंग्स आर मूविंग वेरी स्मूथ एंड विदाउट एनी इनकन्वीनियंस एंड वेरी सक्सेसफुली, सो आज फिर हमने इसको किया। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव गिवन टाइम, एंड आई थिंक इंशाअल्लाह ये इस गवर्नमेंट का विजन है कि मैं आपको कल भी मैं पब्लिक एक गैदरिंग में मैंने वो बातें की हैं। Many people have listened. I don't want to repeat the economic rhetoric here. It's a facility we are inaugurating, we are celebrating. So inshallah, we will many other occasions to discuss other matters. Thank you very much indeed.